खाप को तोड़ने का एक ये बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। ये इंडिया को फिर से गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। Down, 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 down. RSS down, down. RSS down, down. Down, 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 down. The BJP down, down. BJP down, down. BJP murdabad. Murdabad, murdabad. Murdabad, murdabad. RSS murdabad. RSS murdabad. Boycott करो, boycott करो. Boycott करो, boycott करो. NEP को boycott करो. NEP को boycott करो. Boycott करो, boycott करो. Boycott करो, boycott करो. NEP को boycott करो. NEP को boycott. NEP को वापस लेना होगा. NEP को वापस लेना होगा. जिंदाबाद लाल सितारा, नीला झंडा लाल सितारा, झंडा लाल सितारा. रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो. एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज को रिजेक्ट करो. एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज को रिजेक्ट करो. आवाज दो, आवाज दो. अरे बीजेपी पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बीजेपी सरकार जब से आई है एंटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ को लेकर आती है। फिर इस बार भी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को ये लोग बैकडोर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है। अगर एक अल्फाज में इसको कहा जाए तो ये पूरे एक सिस्टम को सेफ्रनाइजेशन करने की एक बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। तो हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं और इसको बाइकआउट करते हैं। ये देखिए, एक सिर्फ कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए एक नुकसानदेह है। हर कम्युनिटी के लिए ये बहुत नुकसान का बाइस बनने वाला है। आप देखेंगे जो गरीब तबका जब अपने बच्चे को एक बड़ा कर एक ख्वाब दिखता है कि मेरा बच्चा जाकर कुछ बड़ा बनेगा बोलकर, ये एक गरीब माँ और जो बाप अपने बच्चे के लिए कमा कर उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, ये उसके ख्वाब को तोड़ने का एक ये बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। ये इंडिया को फिर से गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को लाकर, नए पॉलिसीज़ को लाकर ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को ये कोलैप्स करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका आगाज़ हुआ है। जिस तरह NEP को हमने रिजेक्ट किया था, जिस तरह बाइकआउट किया था, जिस तरह NRC और CAA को भी बाइकआउट किया था, उसी तरह NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, इसको भी हम बाइकआउट करते हैं। मुल्क भर में हम इसी तरह से नए अलग अलग जगहों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करते आएंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आएंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन के ख़िलाफ़ कितना भी बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत हो उतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लाने नहीं देंगे। इतना ही कहते हुए मैं भी अपनी बात। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर एक गुलबर्गा के अंदर DC ऑफिस मार्च रखा गया है पूरे स्टूडेंट्स को लेकर। हमारा मकसद यही है कि जो 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है, उसको पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग रियासतों में जारी करने के लिए वो अपनी सोच बना के बैठी है। तो यहाँ पर जो पिछले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे अश्वत्थ नारायण साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि NEP हम इस साल जारी करेंगे। तो NEP के अंदर कितने क्या बोलते, उसके अंदर जो भी डाउट्स है लोगों के अंदर, NEP के रिलेटेड जो भी लोगों की राय है उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए उस राय को लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक हिंदुत्व एजेंडा उसके अंदर नाफिज करके वो हिंदुत्व एजेंडा को जारी करने के लिए ये NEP को इस्तेमाल कर रही है। जो RSS 1925 में इधर बना तो पूरी तरीके से RSS का एक एजेंडा था कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पॉलिसीज़ RSS अपना रहा है उसका एक तरीका ये NEP भी है। वो एक NEP के अंदर यहाँ का जो स्टूडेंट जो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी एक ये क्या बोलते हैं, वो कोई जगह का हो, या कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, ये केरला का हो या दिल्ली का हो, कोई अलग अलग रियासतों में हम देखेंगे तो अलग अलग तहज़ीब है। उस तहज़ीब को इधर ये NEP के अंदर ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया है। NEP के अंदर टोटली एक
जो मनुवाद का सिद्धांत है, जो पहले गुरुकुल सिस्टम और चरखा और जो हम जब पिछले एंशिएंट टाइम के जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को इधर एजुकेशन मिलता था। तो वही सिस्टम अपर कास्ट के लोगों को इधर एजुकेशन मिलना है, लोअर कास्ट के लोगों को या फिर यहाँ के दलित और पिछड़े तबकात है, मुसलमान है, इनको एजुकेशन से हम वंचित करने के लिए, एजुकेशन से इनको दूर रखने के लिए ये एनईपी को नाफिज किया गया है। लेकिन ये एनईपी में कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि हम इनको शिक्षा नहीं देंगे, हम इनको तालीम नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। एक बैक डोर से यानी उनका जो एजेंडा है वो पीछे से वो लोग जारी करते हैं, कभी भी सामने आकर बोलते नहीं कि हम यही कर रहे हैं। इसके अंदर हम जब देखेंगे अलग अलग 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ ला रही है ये एनईपी के अंदर। वो यूनिवर्सिटीज़ लाने के बाद इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। प्राइवेटाइजेशन अगर बढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो कॉलेज को जाएगा, वो पढ़ेगा। अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कॉलेज को नहीं जाएगा, वो शिक्षा उसे नहीं मिलेगी। तो ये टाइप का एक सिस्टम इधर आरएसएस ला रहा है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन, एक तरफ हिंदुत्व, ये दोनों मिलाकर टोटली एक बात में अगर मैं बोलूँगा तो हिंदुत्व का हार्डवेयर के साथ ये एक क्या बोलते हैं, हिंदुत्व के हार्डवेयर के साथ कॉरपोरेट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर लगाकर एनईपी को जारी कर रहे हैं। किसी भी हालत में कर्नाटक की इस अमन चैन की इस ज़मीन पर इस कैंपस फ्रंट कहीं भी तरीके से, किसी भी तरीके से एनईपी को जारी करने नहीं देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आने वाले दिनों में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो सीएम है, अभी फ़िलहाल सीएम है या फिर विधानसभा है, हर एक के तरफ हम अपना मार्च करेंगे। ये सिर्फ डीसी ऑफिस का मार्च आज हमारा एक उद्घाटन है, सिर्फ आज हम आगाज़ कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही, अपनी हिमाकत यही तरीके से जाहिर रखेगी तो ये दिन दूर नहीं है कि विधानसभा के सामने हज़ारों स्टूडेंट्स को लेकर जाकर हम उधर मार्च करेंगे और इस गवर्नमेंट की तानाशाही को ज़रूर ब ज़रूर रोकेंगे। ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2020ರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ 2014ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥ, ಹೊಸ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಆಯೋಗ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಗಳಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದ 7ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಗಲಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ NEPಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ 3 ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಿಡುವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿಡುವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ, ಕಂಟಕವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಈ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ
ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದವನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮನುವಾದವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60% ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 60% ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲದಂಥ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸರಾಸರಿಯ ಪ್ರಕಾರ 6% ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಂಬಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ, ಅದಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ, ಇವರನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸರ್? ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪುವರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 36% ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಇರುವಂಥ ಏನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನರು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ತುಂಬಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ದಲಿತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 55,000 ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ ದೇಶದ, ಒಟ್ಟಾರೆ 55 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು 10,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೋಟಾರಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಬೇಕಲ್ವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರಬೇಕಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್.